Hello students, in this video, today we are going to learn Unit 1 Numbers, Topic, Exponent and Powers, Exercise 1.6 Part 3. Students, in this video, today we are going to learn Unit 1 Numbers, Topic, Exponent and Powers, Exercise 1.6 oda continue sum. Listen, simplify. Read the question. 3 power 2 whole power 3 into 2 into 3 power 5 whole power minus 2 into 18 whole square. இப்போ 3 power 2 whole power 3 power rule 2 3 multiple பண்ணிக்கலாம். So 3 power 6. Next 3 power 5. So the 3 power 5 3 வந்து 5 times நம்ம ரைட் பண்ணுறோம். 3 into 3 into 3 into 3. So 5 times multiple பண்ணும்போது we get answer 243. The 3 power 6 எப்படி split பண்ணலாம்னா 3 power 1 into 3 power 5. So 3 அப்படியே போட்டுக்கிறோம். 3 power 5 ஓட வேல்யூ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் 243. So 3 into 243 729. So 3 power 6 ஓட வேல்யூ 729. 3 power 5 ஓட வேல்யூ 243. Next, see the bracket 2 into 3 power 5 whole power minus 2. First, the value 2 வால multiple பண்ணிக்கலாம். அதாவது 3 power 5 ஓட வேல்யூ 2 வால multiple பண்ணிக்கிறோம். So, we get answer 486. 2 into 3 power 5 ஓட வேல்யூ 486 whole power minus 2. The whole power minus 2 எந்த ரூல்ல இருக்குன்னா a power minus m equal to 1 divided by a power m. அதாவது பவர்ல நெகட்டிவ் நம்பர் மைனஸ் m இருந்ததுன்னா அது டினாமினேட்டரில் வரும்போது ப்ளஸ் தான் சேஞ்ச் ஆகிடும். சேம் 486 ஹோல் பவர் மைனஸ் 2 வந்து டினாமினேட்டரில் வரும்போது 1 டிவைட் பை 486 ஹோல் பவர் 2. மைனஸாக இருக்க மைனஸ் 2 டினாமினேட் வரும்போது ப்ளஸ் 2வாக சேஞ்ச் ஆகிடுது. ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூலாம் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். So 3 power 2 whole power 3 ஓட value 729. Next 2 into 3 power 5 whole power minus 2 ஓட value 1 divided by 486 whole square. அதுதான் 2 time write பண்ணியிருக்கோம். Next 18 whole square. So 18 into 18. Then நம்ம cancel பண்ணலாம். 9 table 2 times. 9 2s are 18. So 2 times 9 table. Same அதே 9 table 9. 9 5s are 45. Balance 3 இருக்கு 36. 9 4s are 36. So 54 time. So 18 9 table 2 time 486 54 time. Same அதே மாதிரி 2 time 54 time. Now 729 into 1 by 54 into 54. Numerator 2 into 2 இருக்கு. இது 2 table 1 time 27 time. சேம் அதே மாதிரி 1 time 27 time. இப்போ நியூமரேட்டில் 729 இருக்குது, டினாமினேட்டில் 27 into 27. ஸோ 27 மல்டிபிள் பண்ணால் we get answer 729. ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும், we get answer 1. ஸோ இதோட சிம்பிளிஃபையோட ஆன்சர் 1. நெக்ஸ்ட் சம் சிம்பிளிஃபை. 9 power 2 into 7 power 3 into 2 power 5 divide 84 power 3. So 9 power 2 2 times write பண்ணிருக்கோம். 9 into 9. 7 power 3 7 into 7 into 7. 2 power 5 2 வந்து 5 times write பண்ணிருக்கோம். 84 power 3 84 3 times write பண்ணிருக்கோம். இப்போ simplify பண்ணலாம். 7 table 7 1 time 84 12 times. அதே மாதிரி 7 table 7 1 time 84 12 time. 7 1 time 84 12 times. Next 2 table 2 1 time 12 6 times. 2 1 time 12 6 times. So balance இருக்க நம்பர் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 9 into 9. The 2 into 2 into 2 multiple பண்ணிக்கலாம். 2 2s are 4 4 2s are 8. Denominator 6 into 6 into
12. இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள். 9ம் 6ம் 3 டேபிளில் கேன்சல் ஆகும். 9 வந்து 3 3s are 9, 6 2 times, 9 3 times, 6 2 times. இப்போ 3 into 3 into 8. Denominator 2 2 multiple பண்ணிக்கோங்க. 2 2s are 4. 4 into 12. Next 3 table 3 1 time, 12 4 time. 4 table 4 1 time, 8 2 time. Now 3 into 2. Denominator 4 இருக்கு. Again 2 table 1 time, 4 2 time. Now your answer 3 by 2. So இதுதான் simplify ஓட answer 3 by 2. Next sum, third one, 2 power 8 into 2187 by 3 power 5 into 32. So இப்போ இந்த 2 power 8 வந்து நம்ம எப்படி split பண்ணுறோன்னா 2 power 8 equal to 2 power 5 into 2 power 3. So multiple பவரை நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம். 5 plus 3 8. ஸோ இந்த 2 power 5 ஓட வேல்யூ 32. நம்ம நல்ல மெமரியில் வச்சுக்கோங்க. 2 power 5 எவ்வளவு? 2 into 2 2 into 2ன்னு 5 times மல்டிபிள் பண்ணால் 2 power 5 வந்து 32. 2 power 3 3 times 2 2ன்னு மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 2 power 3 8. ஸோ 2 power 5 ஓட வேல்யூ 32. 2 power 3 ஓட வேல்யூ 8. இப்போ 2 power 8. இப்போ 32யும் நம்ம 8ம் மல்டிபிள் பண்ணுறோம். 32 into 8. We get answer 276. அப்போ 2 power 8 ஓட வேல்யூ 276. அது 2 power 8 ஓட வேல்யூ 276 ரைட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் 2187. இதை எல் டிவிஷனில் 3 டேபிளால் நம்ம எல் டிவிஷன் போட்டுட்டு இருந்தால் ஹவு மெனி டைம்ஸ் வருதுன்னு பாருங்கள். 1 2 3 4 5 6 7. 7 times 3 into 3 into 3 into multiple பண்ணால் we get answer 2187. So 3 power 7 என்றது என்னது? 2187. Next 3 power 5. இந்த previous sumல பார்த்துருக்கோம். 3 into 3 into 3 into 5 times multiple பண்ணால் we get answer 243. So 3 power 5 வந்து 243. Next 32. 32ன்றது என்னது? 2 power 5. ஸோ இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு ஈஸி மெத்தட். இப்போ 2 power 8 அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. 2 power 8. 2187 நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணலாம் ஷார்ட்டாக? 3 power 7. 3 power 7 என்ன அர்த்தம்? 2187. இப்போ 3 power 5 அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. 32 என்னது? 2 power 5. 2 வந்து 5 times மல்டிபிள் பண்ணால் 32. 3 வந்து 5 times மல்டிபிள் பண்ணால் 243. 2 வந்து 8 times மல்டிபிள் பண்ணால் we get answer 276. 3 வந்து 7 times மல்டிபிள் பண்ணால் we get answer 2187. இப்போ இந்த நம்பரை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம். ஸோ டிவைடு a power m டிவைட் a power nன்னா a power m minus n. ஸோ டிவைடில் வந்து பவரை சப்ராக்ஷன் பண்ணணும். ஸோ அந்த ரூல் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். 2 power 8 டிவைட் 2 power 5. ஸோ 2 power 8 minus 5. ஸோ 8 minus 5 3. ஸோ 2 power 3. சேம் அதே மாதிரி தான் 3 power 7 டிவைட் 3 power 5. ஸோ 7 minus 5 2. ஸோ டிவைடில் பவரை சப்ராக்ஷன் பண்ணுறோம். So we get answer 2 power 3 into 3 power 2. 2 power 3 என்னது? 8. 2 into 2 into 2. So we get answer 8. 3 square. 3 into 3 9. So இப்போ 8 9 multiple பண்ணால் we get answer 72. So the simplify word answer 72. This is your answer. Next sum. Solve for x. Listen the question. 2 power 2x minus 1 divide 2 power x plus 2 equal to 4. ஸோ இந்த டிவைடர் இருக்கனால நம்ம எந்த ரூல் யூஸ் பண்ணுறோன்னா a power m divide a power n equal to a power m minus n. ஸோ டிவைடில் வந்து பவரை சப்ராக்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ
இந்த டிவைட் பேஸ் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது, 2 2ன்னு ஈக்குவலாக இருக்குது. அதனால் பவரை வந்து நம்ம சப்ராக்ஷன் பண்ணுறோம். 2 பவர் 2x மைனஸ் 1, இந்த பவரை அப்படியே ஃபஸ்ட்டு ரைட் பண்ணிக்கலாம். டினாமினேட்டர் இருக்க பவரை இன்டிஜரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம். ப்ளஸ்ன்னா மைனஸ், ப்ளஸ் 2ன்னா மைனஸ் 2. இப்போ இதை சப்ராக்ஷன் பண்ணுங்கள். 2x minus x, we get answer x. Minus 1 minus 2, ரெண்டுமே same integerனால add the value, put a same sign, minus 3. Now your answer 2x minus 3. So 2x minus 3 equal to 4 அப்படின்னு ரைட் பண்ணிருக்கோம். இந்த 4 நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணலாம்னா 2 into 2, 2 2s are 4. So 2 power 2. இப்போ பாருங்கள் பேஸ் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ பேஸ் ஈக்குவல்னா பவர் ஆல்சோ ஈக்குவல். ஸோ பேஸ் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கனால நம்ம பவரை வந்து ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் 3 ஈக்குவல் டு 2. இப்போ நம்ம வேரியபிள் மட்டும் ஒன் சைடு வச்சுக்கிறோம், நம்பரை ஆப்போசிட் சைடுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடும். ஸோ மைனஸ் 3ன்றது ஆப்போசிட் சைடு போகும்போது ப்ளஸ் 3யாக சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ 2 + 3 5. ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ 5. திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர். Next sum 5 power 5, 5 power minus 4, 5 power x divide 5 power 12 equal to 5 power minus 5. Base எல்லாம் ஈக்குவலாக 5 இருக்கு, நம்ம பவரை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது வந்து மல்டிபிள் சிம்பிள் இருக்கனால நம்ம ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ப்ராடக்ட் ரூல் என்னது? a பவர் m இன்ட்டு a பவர் n ஈக்குவல் டு a பவர் m ப்ளஸ் n. இதுதான் ப்ராடக்ட் ரூல். ஸோ மல்டிப்பிளில் பவரை ப்ளஸ் பண்ணணும். ஸோ அதே வந்து டிவைடு ஏ பவர் எம் டிவைட் ஏ பவர் என், டிவைடில் பவரை சப்ட்ராக்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு லிசன். 5 பவர் 5, 5 பவர் மைனஸ் 4, 5 பவர் எக்ஸ். ஸோ மல்டிப்பிளில் பவரை வந்து ப்ளஸ் பண்ணுறோம். 5 மைனஸ் 4 ப்ளஸ் எக்ஸ், 5 மைனஸ் 4 1. ஸோ யுவர் ஆன்சர் 5 பவர் 1 ப்ளஸ் எக்ஸ். அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. 5 பவர் 1 ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைட் 5 பவர் 12. ஸோ அது டிவைட் யூஸ் பண்ணி பவரை நாம் சப்ராக்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ 5 பவர் 1 ப்ளஸ் எக்ஸ், நியூமரேட்டர் இருக்க பவரை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. டினாமினேட்டர் பவர் மேலே போகும்போது நியூமரேட்டர் போகும்போது இன்டிஜர் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ மைனஸ் 12. மைனஸ் 12 ப்ளஸ் 1 we get answer minus 11. ஸோ யுவர் ஆன்சர் 5 பவர் எக்ஸ் மைனஸ் 11. ஸோ இந்த சைடில் என்ன இருக்குது? 5 பவர் மைனஸ் 5. ஸோ இந்த 5 பவர் மைனஸ் 5 அப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ரைட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ லிசன். பவர் பேஸ் ஈக்குவல், பவர் ஆல்சோ ஈக்குவல். ஸோ இந்த பேஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கனால பவர் ஆல்சோ ஈக்குவல். ஸோ பவர், வாட் இஸ் பவர்? எக்ஸ் மைனஸ் 11 ஈக்குவல் டு மைனஸ் 5. ஸோ இந்த நம்மளுக்கு வேரியபிள் மட்டும் ஒன் சைடு வச்சுக்கிறோம். Constant value go to opposite side. Minus 11 opposite la pona plus 11. So 11 minus 5 we get answer 6. Now x oda value 6. This is your answer.